सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरव हो पुणी समस्त विश्वासी विश्वासिनी प्रभुकर लोक मैंने समस्त को प्रभु श्रीकृष्ण को बहुमूल्य नाम प्रेज द लॉर्ड पुणी समस्त को आंतरिक नमस्कार। आसतु गोटे वाक्य अध्ययन करवा जहाँ लिखा जाए द्वितीय पितर 2:1 पद। द्वितीय पितर 2:1 पद मु पाठ करुछि। किंतु लोक मानक मध्य भंड भाववादी माने मध्य उत्पन्न हेले सेहीपरि तुम्भ मानक मध्य सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे। से माने विनाशजनक भ्रांत मत गुप्त प्रचलन करी सेमानकर क्रयकर्ता प्रभु को ही अस्वीकार करिवे पुणी आपण मानकर आकस्मिक सर्वनाश घटाइबे। प्रार्थना करिया। प्रिय प्रभु धन्यवाद देउछु वाक्य पाठ करिया पई देलो बुझिया पई शक्ति प्रदान करो पुणी पालन करिया पई मध्य पवित्र आत्मा साहाय्यकारी आत्मा पठाई साहाय्य करो यीशुଙ୍କ नाम रे मांगिलु आमेन। प्रिय प्रभुकर लोक माने एठारे आमे देखौछु ईश्वरଙ୍କର पवित्र वाक्य जहा पितरଙ୍କର द्वितीय पत्र रे से लेखन्ति लोक मानक मध्य भंड भाववादी माने उत्पन्न हेले सही समय मध्य भंड भाववादी माने उत्पन्न होइतिले अर्थात थिले सेपरि तुम्भ मानक मध्य सुधा भंड शिक्षक माने उत्पन्न हेबे बोली लेखा जाए। तेरे आंभ मानक मध्य अर्थात विश्वासी मानक मध्य होई पारे मंडली मध्य आउ जे माने प्रभु को विश्वास करुअछंती बप्तिस्म नै पवित्र विधिर अंश होई अछंती से मानक मध्य आउ उत्पन्न हेबे आउ से माने उत्पन्न होला परे विनाशजनक कथा आउ भ्रांत मत सबु भूल मत सबु अन्याय मत सबु आउ ईश्वरଙ୍କର वाक्यर विरुद्ध मत सबु गुप्त से माने प्रचलन करिवे होई पारे एका थिबा समय रे किंबा गुप्त भावरे से माने शिक्षा देवे। आम शिक्षक माने स्कूल रे पढ़ाइबा लोक आउ केते लोक बसला परे प्रकाशित रे जहा से माने को शिक्षा दिया जाए ताहा बुझी थाउ नाही केवल ताहा को बुझा जाए नहीं आपण को एका थिबा समय रे मध्य गुप्त भावरे मध्य जो लोक आपण को कौनसी कथा कहु अछंती करिबा पई मानिबा पई आउ ताहा मध्य शिक्षा आउ भ्रांत मत भंड शिक्षा सेटा आउ आपण होई पारे राजी होइछंती तांको मतरे एकमत होइछंती सेई शिक्षा ग्रहण करिछंती ना नाही आउ आपण ही जानती मु जाने जदि ग्रहण करिछंती होई पारे भयरे बलपूर्वक ना बाध्यबाधकतारे ना स्वेच्छारे जदि एई प्रकार मत आपण ग्रहण करुछंती शुणुछंती शिक्षा पाउछंती आउ सही मत गुप्त रे प्रचलन मत को जदि आपण अंगीकार करंती ताहाको आपण तांको मत सहित एकमत होंती तेबे वाक्य रे लिखा जाए ताहा विनाशजनक भ्रांत मत से गुप्त रे प्रचलन मत सब विनाश करे आउ आवश्यक पड़िले आउ साधारण भूल अन्याय अत्याचार पाप बढ़ी चलिले
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜକୁ ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ସର୍ବନାଶ ଘଟାଇବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ସେଇ ମତକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେଇ ମତ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 24:24 ପର୍ବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 24 ତାର 24 ପଦରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଉଠି ଏପରି ମହା ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ, ଆଉ ସେମାନେ ମହା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇବେ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମନୋନୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା, ସେହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତେବେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଏଟା ସାଧାରଣ, ଅଳ୍ପ ଭୁଲ, ଟିକେ ମିଛ କଥା, ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୁଲ, ଛୋଟ ହଉ, ଭଲ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ, ମିଛ ଛୋଟ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ ମିଛ, ଅନ୍ୟାୟ ଛୋଟ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ ତାହା ଅନ୍ୟାୟ, ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଛୋଟ ହଉ, ବଡ଼ ହଉ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କାରେ 1 ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲେ ଆପଣ 1 ଟଙ୍କା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 100 କହିଲେ ଚଳିବ, ନାହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସାବଧାନ ହେବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସତର୍କ ହେବା। ଏଇଠାରେ ଏବ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି 4:1 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢୁଅଛି, ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କରୁ, କାଳେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଏବ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଆଉ ଦେଶ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବା ବିଶ୍ରାମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଅଛ। ତେଣୁ ଭୟ କର। ଆଉ ସେଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଯଦି ଭୟ କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଅନେକ ସମୟରେ ପାଳକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଭୟ କରି ଗୁପ୍ତରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ପାଳକଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଗୁପ୍ତରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପାଳକକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭୟ କଲେ ସେ ଆତ୍ମିକରେ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାଳକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଭୟ କଲେ
ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୁଲ କରୁଅଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଗୁପ୍ତରେ ଆଉ ପ୍ରଚଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଲୁଚି କରି ଆପଣ ମତ ପ୍ରଚଳନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଭୟ କରିବା, ଶୈତାନ ତ ଆମର କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁନାହୁଁ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ଫୁସୁଲାଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ମତ ଯଦି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଆମକୁ ଏକମତ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି, ବାଧ୍ୟବାଧକ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା, ଆଉ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ଏବେମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଭୟ ଲାଗୁଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ କାଟିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।